ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਮੁਫਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫੇ ਵੰਡਣੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਚੋਣ ਰਿਓੜੀਆਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। सुशील पांडे साडे सहयोगी दिल्ली तो जुड़े ने और जानकारी दिल्ली। सुशील, क्या कुछ आपके पास जानकारी? आज देखिए, बीजेपी के नेता है अश्वनी उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके ये कहा है कि जो राजनीतिक पार्टियां चुनाव के दौरान फ्री में तमाम चीजों को देने का वादा करती हैं उस पर लगाम लगाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से और चुनाव आयोग से ये कहा था कि वो अपना रुख स्पष्ट करें। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि चुनाव आयोग इस मामले में कदम बढ़ाएगा, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा इस मामले में कानून बनाया जाएगा और अगर इस मामले में केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है तो चुनाव आयोग उसको करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में है कि इसमें केंद्र सरकार और चुनाव आयोग दोनों आमने सामने खड़े हैं, जिस पर चीफ जस्टिस पिछली सुनवाई के दौरान थोड़ी सी नाराजगी जताई थी और ये कहा था कि केंद्र सरकार इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से ये भी कहा था कि वो वित्त मंत्रालय से मशवरा करे और ये बताएं कि जो तमाम राजनीतिक पार्टियां फ्री में तमाम चीजें चुनाव के दौरान देने का वायदा करती हैं, इस पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जा सकता है। आज की सुनवाई बेहद अहम इसलिए है कि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में यह बताना है कि आखिर जो फ्री की रेवड़ियों को बांटने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए कदम उठाती हैं या जो घोषणाएं करती हैं, उनको लेकर सरकार की तैयारी की सोच चल रही है और क्या फाइनेंस कमीशन से उनकी इस दिशा में कोई बातचीत हुई है या फिर नहीं। जी जी, सुशील, ये भी जानना चाहेंगे जो पिटीशन है उसमें क्या कोई स्पेसिफिक वादे लिखे गए हैं कि ये वादे हैं इस राजनीतिक पार्टी के, इस स्पेसिफिक पार्टी के जिसको लेकर ये पिटीशन दाखिल की गई हो, या अलग अलग पार्टियों को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, साफ तौर से जो याचिका दाखिल की गई है उसमें आम आदमी पार्टी के वादों की बात कही गई है। न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि बीजेपी की बात कही गई है, कांग्रेस के तमाम नेताओं के घोषणाओं की बात कही गई है, जिसमें स्कूटी, लैपटॉप और इन तमाम चीजों के बांटने की बात कही गई है। फ्री में बिजली और पानी देने की घोषणाओं की बात कही गई है। हालांकि अश्वनी उपाध्याय की तरफ से ये भी कहा गया कि पंजाब में लगातार 3,000 करोड़ का जो फिलहाल अभी कर्जा है, अगर उसको देखा जाए तो आने वाले समय में हर एक पंजाबी पर 1 लाख का कर्जा माना जाएगा। तो इस पूरे बातों को लेकर अश्वनी उपाध्याय ये भी दलील दी कि अगर फ्री में तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता को तमाम चीजें देंगी, संसाधन देंगी, तो वो दिन दूर नहीं कि जब भारत की भी स्थिति श्रीलंका जैसी हो जाएगी। जी सुशील हमारे साथ एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय जुड़ चुके हैं जिन्होंने पिटीशन दाखिल की है। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। अश्वनी उपाध्याय जुड़ चुके ने साडे नाल। अश्वनी जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब पर। जी धन्यवाद। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पिटीशन को लेकर? जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे कि आपने तमाम पार्टियों का जिक्र किया है, उनके वादों का जिक्र किया है इस पिटीशन में, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, खास तौर पे जिस तरीके से पंजाब में पॉपुलेशन 3 करोड़ है, कर्जा 3 लाख करोड़ का है, यानी हर पंजाबी के ऊपर 1 लाख का कर्जा है जी, और पंजाब की जो इनकम है उसका 50% केवल ब्याज में खर्च हो जाता है। जो लोन ले रखा है 3 लाख करोड़, उसका ब्याज देने में इनका आधा, पूरी इनकी जो कमाई होती है साल की उससे ज्यादा निकल जाती है। अब सरकार चलाने के लिए क्या करते हैं? शराब के ठेके खोलते हैं। शराब ये पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं? जो शराब के ठेके थे उसमें हर साल जो है
5,000, 2,000, 4,000 संख्या बढ़ाते जाता है। अल्टीमेटली उसकी वजह से पंजाब को बर्बाद कर रही है पार्टियां। जी पैसा ले रही हैं, उधार ले रही हैं, फ्री का वादा कर रही हैं और उस पैसे की भरपाई करने के लिए नशा को बढ़ा रही हैं, शराब को बढ़ा रही हैं। और नशा शराब बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, लाखों की संख्या में पंजाब में हमारी बहनें अपने नशेड़ी शराबी पतियों से परेशान हैं। लाखों की संख्या में जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, अपने शराबी नशेड़ी बच्चों से परेशान हैं। लाखों की संख्या में जो बच्चे हैं वो अपने नशेड़ी शराबी बाप से परेशान हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार सरकार है। इसके लिए पूरी तरीके से जो आज पंजाब को पूरी तरीके से नशे और शराब के उसमें पूरी तरीके से आगे बढ़ा दिया है, पूरी तरीके से पंजाब की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया है, उसके लिए मुफ्तखोरी जिम्मेदार है। इसीलिए मैंने PIL फाइल किया कि पूरे देश में 70 लाख करोड़ का कर्जा है पूरे राज्यों के ऊपर। पंजाब पे 3 लाख करोड़ है, राजस्थान पे 4 लाख करोड़ है, इवन दिल्ली पे 50,000 करोड़ का कर्जा है। ऐसे अगर हम देखें आंध्रा, तेलंगाना, यूपी, बिहार सब मिला के तो 70 लाख करोड़ का कर्जा है। पार्टियों के पास पैसा नहीं है, कोई भी डेवलपमेंट की स्कीम है वो अपने पैसे से कर नहीं पा रही है। इवन सड़क बनाती है तो वो भी किसी बिजनेसमैन को सड़क बनाने के लिए देती है। वो बिजनेसमैन सड़क बनाता है, 50 साल तक उसमें टोल वसूल करता है। तो सरकारों के पास कोई पैसा है नहीं कि वो बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें, मतलब प्योर एयर दे सकें, प्योर वाटर दे सकें, अच्छा स्कूल दे सकें, अच्छी सड़क दे सकें, अच्छी तरीके से बिजली दे सकें। उसके लिए पैसा नहीं है, लेकिन मुफ्तखोरी को बढ़ा रही है सत्ता के लिए। और बाद में जब सत्ता मिल जाती है तो वहां पे शराब के ठेके खुलवाते हैं। दिल्ली में शराब के ठेके 3 गुना खुल चुके हैं, पंजाब में भी शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। पार्टी के जो नेता हैं उनका इस पर ये तर्क होता है कि जो सोशल वेलफेयर स्टेट का जो मॉडल है उसमें सोशल वेलफेयर करना एक सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर कोई मुफ्त बिजली देते हैं या कोई और सुविधाएं देते हैं तो ये वेलफेयर स्टेट का मॉडल है, वो उनका हक है लोगों का। जितनी चादर हो उतने पैर फैलाना चाहिए। उधार लेके कभी पूरी हलवा नहीं खाया जाता, उधार लेके छोले भटूरे नहीं खाए जाते। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप सूखी रोटी खाओ, फिर छोले भटूरे और हलवा पूरी खाओगे। पंजाब की सरकार ये तो बताए कि जो 3 लाख करोड़ का कर्जा है वो भरेगी कैसे? जो ये कमाई कर रहे हैं वो उसका सारा का सारा तो ब्याज में चला जा रहा है जी। और फिर अगर वास्तव में इनके पास पैसा है तो शराब की दुकानें बंद करा दें, शराब की दुकानें कम कर दें, कम आधे दुकानें तो बंद की जा सकती हैं। जहां पहले पंजाब में 5 किलोमीटर के ऊपर एक शराब की दुकान थी, आज हर किलोमीटर पे एक शराब की दुकान खुल चुकी है। अश्विनी जी, आप जुड़े रहना हमारे साथ। आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी जुड़े हैं, मालविंदर कंग जी, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਾਏਗੀ। देखो, जिथों तक मैनीफेस्टो ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਚਾਹੇ MLA ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਚ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੇਰਲਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੁਬੇ ਜੀ ਹੈ BJP ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਚ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੈਸਟ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੈ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਬਾਈ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਤਬਕਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ? ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਸਮਾਨਤਾ ਸਮਾਜ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ MLA ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਉਹ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਚਾਦਰ ਹੋਵੇ ਉਨੇ ਹੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੈਲੋ ਕੰਗ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਜੀ ਅਰਸ਼ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਚਾਦਰ ਹੋਵੇ ਉਨੇ ਕੁ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਲਦ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਣੇ ਇੰਪਾਇਰ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ। ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 8000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਗਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਆ ਤੇ 10,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 11-11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ MSP ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਵਨ ਰੇਲਵੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ ਕਰਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੀਣਾਮ ਵੀ ਦਿਖਣਗੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਰ ਨਿਗਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ 8000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੋੜਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 10,500 ਕਰੋੜ ਮੋੜਿਆ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ ਗੱਲ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ? ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤਾਂ 21 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ 21 ਦਿਨ में करप्शन खत्म कर दी। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਇਸੇ ਲਈ ਹੈ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਆ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੇ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀ ਠੇਕਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਥੈਂਟਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨਾ, ਪਬਲਿਕ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 50,000 ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆ GST ਹੈ, GST ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ GST ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ। ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਓ, ਇਸ ਸક્ષਮ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਾਹਰ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਸੌਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਤੇ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਤਾਂ MLA ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਗੜਿਆ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਿੱਧਾ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀ GST ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਲਾਤੀ ਹੈ GST ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ GST ਕਾਉਂਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਝੂਠ ਅਗਰ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੂੰ। ਝੂਠ ਅਗਰ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 5 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਝੂਠ ਦੇ ਤੇ ਪਲੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਾਮੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਮ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰੂਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀਆਂ 70 ਸਾਲ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਾ ਝੂਠ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਿੱਧਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਤੰਜ ਹੈ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦੇਖੋ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ GST ਕਾਉਂਸਲ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਾਡੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਫੀਸਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। 15 ਲੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐਸੀ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਫ੍ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਆ ਟਾਇਲਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਨਰੇਗਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? 15 ਲੱਖ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਦਦ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਈਏ ਕਿ ਵੀ GST ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਵੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰ ਪਾਵੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋਵੇ ਬਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਚੋਣ ਰਿਓੜੀਆਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮੁਫਤ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ
ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।